So next topic, sampling theorem. Sampling and sampling ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. After that we can discuss sampling theorem. What is meant by sampling? It is the process of converting a continuous time signal into discrete time signal. Sampling is the process of converting a continuous time signal into discrete time signal. Discretization of a continuous time signal is known as sampling. Different types of sampling methods are impulse sampling, pulse sampling, flat top sampling, etc. Discretization of a continuous time signal is known as sampling. It is the process of converting, or we can define sampling yet another way. It is the process of converting a continuous time signal into discrete time signal. There are three methods of sampling: impulse sampling, pulse sampling, and flat top sampling. Impulse sampling, pulse sampling, and flat top sampling. Next, Nyquist rate. What is meant by Nyquist rate? The minimum rate at which the signal can be sampled and still be reconstructed from its sample is called Nyquist rate. The minimum rate at which a signal can be sampled and still be reconstructed from its sample is called Nyquist rate. അതായത് ആ പറഞ്ഞ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും the minimum rate at which a signal is sampled. അപ്പോൾ Nyquist റേറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ സാമ്പിൾഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Nyquist റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ സാമ്പിൾഡ്. ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ Nyquist റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർ സാമ്പിൾഡ്. അപ്പോൾ ഓവർ സാമ്പിൾഡ്, അണ്ടർ സാമ്പിൾഡ്. ദ മിനിമം റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് signal can be sampled and still be reconstructed from its sample is called Nyquist rate. ആ റേറ്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും അത് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. വീണ്ടും എക്സ് ഓഫ് എന്നിൽ നിന്ന് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ only if the signal is sampled at Nyquist rate. Signal reconstruction is possible only if the signal is sampled at Nyquist rate. What is meant by Nyquist rate? The minimum rate at which a signal is sampled and still be reconstructed from its sample is called a Nyquist rate. If a signal is sampled greater than Nyquist rate ആണെങ്കിൽ പറയും over sampled. If the signal is sampled less than Nyquist rate ആണെങ്കിൽ under sampled. Okay. Nyquist rate കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation 2fm. The maximum frequency present in the signal is fm. Fm means maximum frequency contained in the signal. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. അപ്പോൾ signal reconstruction is possible only if the signal is sampled at Nyquist rate. Nyquist rate is equal to 2fm. So sampling frequency ആണ് fs എന്ന് പറയുന്നത്, sampling frequency. The minimum rate at which signal is sampled and still be reconstructed from its sample is called Nyquist rate. If a signal is sampled greater than Nyquist rate ആണെങ്കിൽ over sampled. If a signal is sampled less than Nyquist rate ആണെങ്കിൽ under sampled. Okay. So the Nyquist rate കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation Nyquist rate is equal to 2fm. The maximum frequency present in the signal is fm. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. Then next, sampling theorem. Sampling theorem. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ഇഫ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് Nyquist rate. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ബിഫോർ ദാറ്റ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ മീൻസ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളർ, ക്വാണ്ടൈസർ, കോഡർ. സാമ്പിളർ, ക്വാണ്ടൈസർ, കോഡർ. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ടി, കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഓർ അനലോഗ് സിഗ്നൽ. ഇറ്റ് ഈസ് സാമ്പിൾഡ് ഇൻ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവൽസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. അത് ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലാണ് എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എൻ. അത് കോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ടു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ കൺവേർഷൻ, അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ, സാമ്പിളർ, ക്വാണ്ടൈസർ, കോഡർ. എക്സ് ഓഫ് ടി, എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി, എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എൻ, എക്സ് ഓഫ് എൻ. ഇത് ഇനി സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടർ, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടർ.
അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ, അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർഷൻ നടത്തുന്നത് ഓൺലി ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ DAC മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടർ കൺവേർട്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഇൻറ്റു സാമ്പിൾഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. This X of n is given to interpolator which converts the output of DAC into analog signal X a cap of t with the help of a low pass smoothing filter. And low pass smoothing filter the filter that the actual output X of t is available as the output of low pass smoothing filter. Okay, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എക്സ് ഓഫൻ, അത് ഇൻ്റർപോളേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപോളേറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർഷൻ. സോ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപോളേറ്റർ. സാമ്പിളിംഗ് തിയറം. സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം states that a signal is sampled. A signal can be perfectly reconstructed if it is a band limited signal. A signal reconstruction is possible only if the signal is band limited. Signal reconstruction is possible only if the signal is band limited. Okay, in practice communication signals have frequency spectra consisting of low frequency component as well as high frequency component. Low frequency component as well as high frequency component. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ് ഹാവ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്ര കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് തിയറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ടി. Xs of t is the sampled version of x of t. Xs of t is the sampled version of x of t. അപ്പോൾ xs of t is equal to x of t into del t of t. X of t is sampled at regular intervals. That is xs of t. X of t into del t of t. X of t sample ചെയ്യുന്നതാണ് xs of t. That is xs of t is equal to x of t into del t of t. Del t of t is equal to അതിൻ്റെ ഫിഗർ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം del of t എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസ് del t of t is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity del of t minus nt. Del t of t is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity del of t minus nt. So xs of t is equal to x of t into del t of t. Xs of t is equal to x of t into del t of t. നമ്മൾക്ക് എന്താ എഴുതാം? del t of t യുടെ ഫിഗർ അവിടെ കണ്ടറിയാം. del t of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ del t of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ del t of 0. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ t ടൈമിലാണ് ഇൻ്റർവൽ. ഓരോ പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെല്ലാണ്. ടിയിലുണ്ടാവും, പിന്നെ 2t പിന്നെ 3t അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതായത് del of t ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലാണ്. del of t minus nt മീൻസ് del of t minus t, del of t minus 2t, del of t minus 3t, etc. That means shifted impulse signal. Del t of t means shifted impulse signal. Sigma n is അപ്പോൾ del of t minus 0, that means del of t minus capital T, del of t minus 2t, del of t minus 3t, del of t plus t. അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ del of t plus t, del of t plus 2t. That means sigma n is equal to minus infinity to infinity del of t minus nt. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ. ഓരോ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൈം പീരീഡിലാണ് പൾസ് ഉണ്ടാവുക. അത് എക്സ് ഓഫ് ടിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക? സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈ സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ്. ആ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മാത്രമേ ആ പൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നമുക്കതിനെ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളർ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ആ del t of t ആ ഇമ്പൾസ് വരുന്ന സമയത്തും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ് ഓഫ് ടി അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ബ്രേക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ വരണേ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. എക്സ് ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. del t of t എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസ് ആണ്. del t of t is equal to del t of t is equal to del of t minus nt. അതായത് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ del of t minus t, del of t minus 2t, del of t minus 3t. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടിയിൽ ഒരു പൾസ് ഉണ്ടായി.
അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയും അത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി അവിടെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രേക്കാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടിയിലാണ് അടുത്ത പൾസ്. ആ പൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അടുത്തത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് 2t അടുത്ത പൾസ് വരുന്നത്. ഈ പൾസ് സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ് ഓഫ് ടി രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കായി ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്ത് വരും. അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി. ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു ഈ ഡെൽ ഓഫ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ് ഓഫ് ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി പിന്നെ എന്തായി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. എവിടെയാണോ പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ് ഓഫ് ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി അറ്റ് എൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. കാരണം എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ടേം വളരെ പ്രസക്താട്ടോ. എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി. എക്സ് ഓഫ് ടിയും ഡെൽ ടി ഓഫ് ടിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി. അതായത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ആയിട്ട് മാറി. അതായത് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലായിട്ട് മാറി. സിഗ്നലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. ഞാൻ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. കാരണം എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ആൻസർ ആണ് സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി. അപ്പോൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റേത് കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആണോ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഓൺലി ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി. അതായത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഓൺലി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ഇ റൈസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി. ആ സമയത്ത് മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഓൺലി വെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടിയുടെ ആൻസർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ടി. അപ്പോൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടി. അതൊരു കാര്യം, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി സിഗ്മ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ടി. ദെൻ when del t of t can be expressed as a Fourier series, നമുക്ക് del t of t can be expressed as a Fourier series ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. del t of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലാണ്. del of t minus 0, del of t minus capital T, del of t minus capital 2t, del of t minus 3 capital T, etc. del t of t is equal to exponential Fourier series ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. സിഗ്മ n is equal to minus infinity to infinity cn e raised to jn omega 0t, where cn is equal to 1 by t integral minus t by 2 to t by 2 x of t e raised to minus jn omega 0t. cn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by t integral minus t by 2 to t by 2 x of t e raised to minus jn omega 0t is equal to 1 by t into integral minus t by 2 to t by 2 x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x of t എന്ന് വെച്ചാൽ del t of t
e raised to minus tan omega 0 t is equal to 1 by t into integral minus t by 2 തൊട്ട് t by 2 വരെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം. മൈനസ് t by 2 തൊട്ട് t by 2 വരെയുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഓഫ് ടി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഓഫ് ടി ഫ്രം മൈനസ് ടി ബൈ 2 തൊട്ട് ടി ബൈ 2. അപ്പോൾ സീറോയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ടീലാണ് വരുന്നത്, ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ മൈനസ് ടീലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് ടി 0 പ്ലസ് ടി 2t അങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ മൈനസ് ടി ബൈ 2നും പ്ലസ് ടി ബൈ 2നും ഇടയ്ക്ക് ഓൺലി ഡെൽ ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് 0 ഡെൽ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി മൈനസ് 0 മൈനസ് ടി ബൈ 2നും പ്ലസ് ടി ബൈ 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഓഫ് ടി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി is equal to സിഗ്മ n is equal to minus infinity to infinity cn e raised to jan omega 0 t a is equal to 1 by t integral minus t by 2 to t by 2 minus t by 2 തൊട്ട് t by 2 വരെയുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ഡെൽ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ t e raised to minus jan omega 0 t is equal to 1 by t into del of t യുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? del of t is equal to 1 only at t is equal to 0. So this integration exists only e raised to minus tan omega 0 t at t is equal to 0. Okay, that is e raised to minus tan omega 0 t t ക്ക് 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് it will be 1. That is 1 by t into 1 is equal to 1 by t. അപ്പോൾ cn ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കിട്ടി, cn ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 1 by t, cn ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 1 by t, EFS കോഎഫിഷ്യന്റ് cn കിട്ടി 1 by t. അപ്പോൾ ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ ഇ റൈസ് ടു ജാൻ ഒമേഗ 0 സി എൻ്റെ വാല്യൂ 1 by t ഇ റൈസ് ടു ജാൻ ഒമേഗ 0 t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ടി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ടി ഓഫ് ടിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by t ഇ റൈസ് ടു ജാൻ ഒമേഗ 0 t. Okay, 1 by t 1 by excess of t is equal to x of t into del t of t, x of t into del t of t के sigma n is equal to minus infinity to infinity 1 by t e raised to jan omega 0 t. then അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, 1 by t പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, sigma n is equal to minus infinity to infinity x of t e raised to jan omega 0 t. 1 by t പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, sigma n is equal to minus infinity to infinity x of t e raised to jan omega 0 t. ക്ലിയർ? ഇനി ഞാൻ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ടി എന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതണം നിങ്ങൾ. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by t സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു ജെ ഒമേഗ 0 t. 1 by t sigma n is equal to minus infinity to infinity Fourier transform of x of t e raised to j omega 0 t is equal to 1 by t into Fourier transform of x of t. This property is x of t e raised to j omega 0 t frequency shifting property. Fourier transform of x of t e raised to j omega 0 t is equal to x of omega minus omega 0. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് frequency shifting property. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ is equal to 1 by t sigma n is equal to minus infinity to infinity. ഈ Fourier transform of x of t e raised to j omega 0 t നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് x of omega minus omega 0. അപ്പോൾ Fourier transform of x of t എന്നാണ് ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയേക്കണേലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. Fourier transform of x of t is equal to 1 by t into sigma n is equal to minus infinity to infinity capital X of omega minus omega 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറുകളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. X of omega minus omega 0. That is Fourier transform of a sampled signal. Fourier transform of a sampled signal consists of എന്താണ് Fourier transform of x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Fourier transform of sampled signal consists of infinite sum of shifted replicas of infinite sum of അതായത് 1 by t into sigma n is equal to minus infinity to infinity infinite sum of shifted replicas of Fourier transform of original signal. ഏതാ Fourier original signal x of t. അതിൻ്റെ Fourier transform എന്താ x of omega. ആ x of omegയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. x of omega when omega m and minus omega ആണ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് വരുന്നത്. omega m and minus omega m അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കാസ് കാരണം അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ. അപ്പോൾ Fourier transform of sampled signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fourier transform of x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fourier transform of x of t യുടെ ഷിഫ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കാസ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ x of t യുടെ Fourier transform ആണ് x of omega. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. x of t into del t of t ആണ് x of t സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്. സാമ്പിൾ ചെയ്തിൻ്റെ Fourier transform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണേ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോരുതേ. Fourier അതായത് x of t യുടെ Fourier transform ആണ് x of omega. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ x of t അതിൻ്റെ Fourier transform x of omega അതാണ് ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് x of t എന്നർത്ഥം. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രീക്വൻസി മുകളിൽ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് x of t is equal to x of omega.
ഇനി താഴത്ത് 3 പടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് ടിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്, അതായത് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കാസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ 0 കണ്ട 1/t ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ 0 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഏലിയാസിങ് എന്നുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഏലിയാസിങ്? വെൻ എ സിഗ്നൽ ഈ സാമ്പിൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ. വെൻ എ സിഗ്നൽ ഈ സാമ്പിൾഡ് വിത്ത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി fs, when a signal is sampled with sampling frequency fs, all signals with the frequency range higher than omega s by 2 appears as a signal frequency between 0 and omega s by 2 create aliasing. അതായത് ഏലിയാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസും ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും. ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന 3ാമത്തെ കേസിലാണ് ഏലിയാസിംഗ് ഇഫക്റ്റ് വരണേ. ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ കണ്ടോ π/t, അതായത് ഈ ഷിഫ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കാസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ വിത്ത് ഒമേഗ എം എൻ മൈനസ് ഒമേഗ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതൊരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൾസ് പോലെയാണ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പൾസ് വരുന്നതും ഈ പൾസും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 2ാമത്തെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നോട് തന്നെ 3ാമത്തെ കേസ് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പൾസ് കിടക്കണം. പക്ഷേ 3ാമത്തെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഈ ഷിഫ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കാസും ഒറിജിനലിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് വരുന്നു? ഒറിജിനലിൻ്റെ എന്നല്ല, ആ ശരിക്കുള്ള ഈ പൾസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റും ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസുമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? മിക്സിങ് വരുന്നു. അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയാസിങ്. ആ ഏലിയാസിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഡാറ്റ ലോസായി പോകും, സിഗ്നലിൻ്റെ ഡാറ്റ ലോസായിട്ട് പോകും, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കില്ല, സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏലിയാസിങ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിങ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/t ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ 0. ഒരു സിഗ്നൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി fs ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ സിഗ്നൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഹയർ ദാൻ ഒമേഗ എസ് ബൈ 2. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിൽ കുറേ ആ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി all signals with a frequency range higher than omega s by 2 appears as signal frequency between 0 and omega s by 2. അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാമ്പിളുകളും സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി fs സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രയിൽ കാണുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി fs by 2 കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം 0ക്കും ഒമേഗ എസ് ബൈ 2നും ഇടയ്ക്ക് വരും. അതായത് മിക്സിങ്ങിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ? ഏലിയാസിങ്. ഡാറ്റ ലോസ് ആയിട്ട് പോകും, സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. ഈ എഫക്റ്റിനാണ് ഏലിയാസിംഗ് ഇഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ആൻ ആൻറ്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽട്ടർ ബിഫോർ ദ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾ. എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി whose frequency response is x of omega is equal to 0. x of omega is equal to 0 when mod omega m x of omega is equal a band limited signal x of t is reconstructed only if fs greater than or equal to 2fm. അപ്പോൾ fs സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 times the maximum frequency content in the signal. നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് 2fm. fs ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2fm ആയാൽ മാത്രമേ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി is reconstructed only if fs greater than or equal to 2fm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമ്പിൾ തിയറം പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമ്പിളിംഗ് തിയറം സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് fs greater than or equal to 2fm or fs greater than or equal to Nyquist rate. ഇതാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if a signal is sampled with a sampling frequency fs, all signals having frequency range greater than omega s by 2 is appears between 0 and omega s by 2 causing aliasing. ആ വാചകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. When a signal is sampled with a sampling frequency fs, all signals with a frequency range higher greater than ഒമേഗ എസ് ബൈ 2, അതായത് എല്ലാ സിഗ്നലും ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഒമേഗ എസ് ബൈ 2നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സിഗ്നൽസും അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് ഒമേഗ എസ് ബൈ 2 കോസിങ് ഏലിയാസിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്തായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം.